ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಋಣ ತಪ್ಪಿದ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ, ಗುಣ ತಪ್ಪಿದ ನೆಂಟರಲ್ಲಿ, ಜೀವವಿಲ್ಲದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ಆರ್ದನವಲ್ಲದ ಆಳಿನಲ್ಲಿ, ಸಿರಿ ತೊಲಗಿದ ಅರಸಿನಲ್ಲಿ, ವರ ಕೊಡದ ದೈವದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ಕಳೆದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ ಸುಳಿದ ಸೂಳೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಪ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಗುಂಪ ನರಸುವಿರಿ ಮರುಳೇ. ವರಗುರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿರಿಜಾ ಮನೋವಲ್ಲಭ ಪರಮ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ देव काणिरण्ण. इस वचन का भावार्थ टोटली क्या होता है? ऋणा तप्पिद हेंडिरली, जब इंसान औरत और मर्द का शादी हो जाता है, शादी के बाद में आगे की ज़िंदगी में अगर भेदभाव आया, दोनों एक दूसरे से प्रेम से नहीं रहा, तो उनकी मोहब्बत टूट गया, तो बाद में उन दोनों के अंदर अच्छा ही ढूंढे तो नहीं मिलेगा. गुणा तप्पिद नेंटरली, हमारे सगे सोदरे रहते ना, आप सबका सगे सग्यों के अंदर बीच में तकरार हो गए किसी एक का गलती की वजह से. अगर उन्होंने गलती नहीं मानकर बार बार उनके साथ बुरा सोचने लगा, तो वैसे सगे लोग रहकर भी क्या फ़ायदा? उनके साथ हम जिंदगी एक खुशी से जी सकते क्या? नहीं. जीवविಲ್ಲದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? अगर कोई इंसान कितना भी बड़ा हो, अगर एक दिन चले गया, जान से इस धरती से चलेगा, जान जाने के बाद में और उनके पास क्या मिलेगा बताओ? नहीं मिलेगा. हाँ, आर्दनवಲ್ಲದ आड़िनल्ली, जो साहूकार है, मालिक है, नौकर को रख लेता. अगर नौकर मालिक का बात अगर नहीं सुने, अगर उनकी बात करेक्ट जितना बोलते उतना नहीं कर रहा काम, तो वो नौकर को नहीं रख लेता, इन्हों वहाँ पर काम नहीं कर सकता ना. आर्दनवಲ್ಲದ आड़िनल्ली, सिरी ತೊಲಗಿದ ಅರಸಿನಲ್ಲಿ. अगर कोई राजाओं के ज़माने का है ना, 900 साल पहले का ये वचन. राजा का भंडार खाली हो गए, उनके पास कुछ नहीं, दौलत नहीं है. जब पब्लिक क्या है उसको सलाम मारते क्या? नहीं मारते. जब तक गुड़ रहेगा मक्खी फिरेगा, अगर गुड़ नहीं रहा तो मक्खी नहीं आएगा. ಸಿರಿ ತೊಲಗಿದ ಅರಸಿನಲ್ಲಿ, ವರ ಕೊಡದ ದೈವದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ये इम्पोर्टेंट है. हमारा देश के अंदर जो मन्नत मांग कर लोग फिर रहे, स्कूल से ज़्यादा बच्चों, स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं ना, उससे ज़्यादा मन्नत मांग के इधर उधर 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 जो भी मान अपनी मुसीबत को हल होगा बोलकर जो फिर रहे लोग भगवान भगवान बोल के, तो किधर भी उन्होंने अपना जीवन में बदलाव लाकर ईमानदारी से, सच्चाई से कुछ भी काम नहीं करेगा, तो उनको बरकत नहीं होगा. तो मन्नत मांगने से कुछ नहीं मिलेगा. वो इंसानों के हाथों से बनाया मूर्ति कुछ भी नहीं दे सकता, आपको क्या भी ज्ञान नहीं दे सकता. महात्मा बसवण्णा जी भी उन्हें कुछ नहीं दे सकता उन्हें हमको. उन्होंने क्या करे? ನಿಮ್ಮ ಅರಿವೇ ನಿಮಗೆ ಗುರು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, कायकवे कैलासा. काम करो खाओ बोले उन्होंने, मेरे से पूजा करो, मैं आपको पूजा करने से मैं आपको आशीर्वाद, ऐसा नहीं कहा, कोई शरणों ने नहीं कहा. हाँ, ವರ ಕೊಡದ ದೈವದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? ಕಳೆದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ, जो झाड़ का फूल, खुशबूदार फूल को हम तोड़ेंगे, 2-4 घंटे तक उसका खुशबू रहेगा, दूसरा दिन उस फूल के अंदर खुशबू नहीं मिलेगा.
ಕಳೆದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಸುಳಿದ सूಳೆಯಲ್ಲಿ बसवण्णा जी भी ऐसा कठोर वचन लिखा है, बहुत कम है। कंप सुलिद सूळे बोले तो एक औरत हो या मर्द हो, वेश्यावाटिके करने वाले औरत हो या मर्द भी किसी अपना जोर को छोड़कर बाहर इधर उधर फिरने वाला हो, ये दोनों को लगता। हाँ, कंप सुलिद सूಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಪ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, हाँ, पानी ना है सो बाथरूम का पानी, गलीज पानी जो नाली में जाता आगे जाकर बहुत क्लीन दिखता है, लेकिन वो पानी लेकर खाना पका सकते क्या? वो पानी पी सकते क्या? वो पानी से नहा सकते क्या? नहीं नहा सकते। कंप सुलिद सूಳೆಯಲ್ಲಿ मतलब जो बुरे लोगों के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ಹೆಂಪ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, गलीज पानी के अंदर गुंप नरसुगरी मरुड़े, ऐसे जगह पर तुम क्या भी मिलेगा बोल के ढूंढे तो तुमको कुछ भी एक ज्ञान नहीं मिलेगा। आगे क्या बोलते हैं बसवण्णा जी, वर गुरु विश्वक्ಕೆಲ್ಲ ಗಿರಿಜಾ ಮನೋವಲ್ಲಭ ಪರಮ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರಣ್ಣ। हाँ, मतलब दुनिया को बनाया सवाला सबके अंदर जो इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहा है ना, इनको छोड़कर जो बाहर ढूंढने वालों को भगवान को घर में माँ बाप को बाहर रख रहे, हाँ, अनाथ आश्रम में एक दूसरे को नफरत कर रहे, हाँ, जात पात ऊंच नीच ये सब करते हुए और भगवान कहाँ मिलेंगे इनको, ऐसे लोगों को? तो ये सारे गलती जाने के वास्ते सिर्फ दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप के शरणों का वचन पढ़ना चाहिए, वचन के जैसा चलना चाहिए और वचन आचरण में लाना चाहिए और उसके बाद में दूसरों को बताना चाहिए। जब हम सबका कल्याण होगा, हमारे ज़िंदगी में खुशहाली आएगा, सब कुछ घर में बरकत होगा, ये ग्यारंटी होता है इस वचन का भाव। ऐसा वचन ಇದೊಂದು ಇಂಥ ವಚನಗಳನ್ನು ಈಗ ವಚನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಇದೆನಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದರೂ ಇದೆನಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಚನ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತವ್ರು, ಅವರು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯ್ತು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೆವ್ವ ಭೂತ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳು, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೆ ಲೈನ್ದಾಗ ನಿಂತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೂರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಡವರು। ಹಾಂ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಾರ ಸುತ್ತರಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಧರ್ಮ, ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗೋಲಾಕಾರ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೌದಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ। ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಹೈ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಮಾರ್ಗ? ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಇದು ಯಾರದ್ದೋ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ। ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತದಪ್ಪ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹಾಂ, ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನಗೆ ಯಾರೇನು ಮಠ ಕೊಟ್ಟಿರಾ, ನನಗೇನು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಾ, ನನಗೇನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಾ, ನಮಗೇನು ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿರಾ, ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಹಾಂ, ನಾವು ಇಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಜನ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ನಿಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಥ ವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ। ಹಾಂ, ಈಗ ದುಶ್ಚಟ, ದುರ್ಗುಣ, ದುರ್ನಡತೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ, ಹಾಂ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು। ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ। ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಮಂಟಪಗಳು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಕೂಡ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಏನ್ರಿ
ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಸತ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಿವೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿವೆ, ಬೌದ್ಧ ಧಾಮಗಳಿವೆ, ಅದೇ ತರಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ, ಶರಣರ ತತ್ವ ಜನಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೇದಾರ ಕೇತಯ್ಯ, ಜೇಡರ ದಾಶಿಮಯ್ಯ, ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಎಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ವಚನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ದರೆ 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ವಚನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತಲುಪಿಸೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಚನಗಳಿವೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳು, ಅನೇಕ ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿಸುವಾಗಿವೆ. ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಇದು 2100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನದ ವಿಡಿಯೋ 140 ಕೋಟಿ 45 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಮೋಸ ವಂಚನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆ, ಪ್ರಾಣಗಳ ಹಿಂಸೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವನಾಡಿನಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ, ಶರಣರ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು.